여러분 안녕하십니까? 친해영 TV입니다. 사피엔스 오늘 482번째 시간이고요. 오늘은 단원이 바뀌어서 The secret in the kitchen. The secret in the kitchen 부엌에서의 비밀, 부엌의 비밀을 한번 살펴보겠습니다. 부엌의 비밀 궁금하시죠? 네. 자, 그러면 첫 문장입니다. Throughout these long millennia, day in and day out, people stood face to face with the most important invention in the history of energy production, and failed to notice it. throughout는 통해서입니다. These long millennia. 자, 밀레니아는 밀레니엄의 과거죠. 수천 년. 이런 긴 수천 년을 통해서, 그러면 수천 년의 역사를 통해서 이런 뜻입니다. Throughout these long millennia, day and day out. 그러면 day and day니까 day in, day out니까 날이 들어왔다가 날이 나가고 이 얘기는 매일 매일 이렇게 됩니다. 매일 매일. 예. 하루가 들어왔다가 하루가 나간다. 예. 그러니까 매일이죠. 매일. 날마다 반복해서 매일. 예. people 사람들은 stood 섰다 이렇게 되죠. 뭘 섰느냐? face to face 얼굴을 마주보고 섰다. 그럼 얼굴을 마주보고 섰다 그러니까 마주했다 이런 얘기죠. 마주했다. 마주했다. people stood. 뭐뭐과 the most important invention. 뭐뭐과 마주했냐면 가장 중요한 발명과 마주했다 이런 얘기입니다. In the history of energy production. 역사에서 에너지 생산의 역사에 있어서 에너지 생산의 역사상 가장 중요한 발명과 마주했다. 그리고 fail to notice. fail to는 뭐뭐 하는데 실패했다. notice 알아차리는데 실패했다. 그것을 그렇게 중요한 순간을 계속 마주했지만 사람들은 그걸 중요한 발명이 있었다는 사실을 알아차리지 못하면서 그냥 지나갔다 이런 얘기입니다. Throughout these long millennia, day in and day out, people stood face to face with the most important invention in the history of energy production, and failed to notice it. 다음입니다. It stared them in the eye every time a housewife or servant put up a kettle to boil water for tea or put a pot full of potatoes on the stove. 네. It stared them. it는 뭔가 있겠죠. it 주어입니다. 하여튼 stare 쳐다보았다. 바라보았다. 예. 그것들을 them 그것들을 바라보았습니다. in the eye 눈으로 every time 매번 그런데 housewife or servant housewife는 주부죠. 주부 그리고 servant는 하인입니다. 하인. 주부나 하인이 put up a kettle. 그러면은 put up 뭐뭐 위에 놓다 이런 얘기죠. a kettle. kettle은
주전자입니다. 주전자. 예. 주전자 위에다가 놓은 겁니다. put up. 주전자 위에 두었다. 뭐를 위해서? to boil water. 물을 끓이기 위해서. 또 뭐를 하기 위해서? 차를 마시기 위한. 차를 위해서. 차를 위해서 물을 끓이기 위하여. 예, 차를 위해 물을 끓이기 위해서 주전자 위에 놓는다. 또는 put a pot. 놓는다. pot는 냄비죠. 냄비 단지. 예. 그런데 full of potatoes. 꽉 찬. 예. 감자로 꽉 찬. 감자로 꽉 찬 단지를 놓는다. 이 말은 이 단지를 이 말을 꾸며주는 말입니다. 예. 꽉 찬 단지를 놓는다. 이 단지가 냄비입니다. 냄비 물을 끓여서 이렇게 놓는 거니까요. on the stove. 스토브 위에 그렇게 매번 놓을 때마다 그것들을 지켜보았다, 눈여겨보았다 이런 얘기입니다. 예. 그래서 이 문장에서 it는 가장 중요한 발명품 그것은 눈여겨 지켜보았다. stare 지켜보았다. 그들을 눈으로 매번 어떤 매번 주부나 하인들이 주전자를 차물 끓이려고 올려놓은 주전자를 계속 살펴보거나 혹은 냄비 감자로 꽉 채워진 냄비를 스토브에서 있는 것을 계속 지켜보는 것 바로 그렇게 지켜보는 것이다 라고 하는 게 이제 발명품과 연결되는 겁니다. 예. 가장 중요한 발명품 it입니다. It stared them in the eye every time a housewife or servant put up a kettle to boil water for tea or put a pot full of potatoes on the stove. 다음 들어보시겠습니다. The minute the water boiled, the lid of the kettle or the pot jumped. The minute 분이죠. 분. The water boiled. 그 물이 끓는다. 그 물이 끓는 분. 그러면 이거는 끓는 순간 이렇게 되겠죠. 그 물이 끓는 순간. The lid는 뚜껑입니다. of the kettle 주전자의 뚜껑 혹은 냄비의 뚜껑이 jumped 뛰어오른다. 즉 솟아오르는 겁니다. 물이 끓으면 솟아오르겠죠? The minute the water boiled, the lid of the kettle or the pot jumped. 다음이요. Heat was being converted to movement. The heat 열이 스토브를 끓였을 때 그 열이 was being converted. 비동사 ing는 진행, be 플러스 pp는 수동태 진행형이네요. 전환되어지고 있는 중이었다. convert to까지 연결되네요. 전환되어지고 있는 중이었다. 열이 뭐로? 운동 에너지로. 열 에너지가 운동 에너지로. 열이 운동으로 전환되고 있는 순간이었다. Heat was being converted to movement. But jumping pot lids were an annoyance, especially if you forgot the pot on the stove and the water boiled over. But 그러나
jumping pot lid, 즉 솟아오르는 냄비의 뚜껑들은 였습니다. 하나의 annoyance는 이 귀찮은 일입니다. 귀찮은 일. 하나의 귀찮은 일이었습니다. 짜증나는 일. annoy에서 나왔죠? annoy. 괴롭히다, 귀찮다. 귀찮은 일, 성가시는 일, 짜증나는 일. 특히 만약 블라블라, 만약 당신이 you forgot, 잊었다면 무엇을? 그 냄비를, 스토브 위에 있는 냄비를 잊었다면, 그리고 그 물이 끓어서 넘친다면, 그 물이 boiled 돼서 over, 끓어 넘치는 거죠. boil over니까요. over, 넘친다면 귀찮은 일이겠죠. But jumping pot lids were an annoyance, especially if you forgot the pot on the stove and the water boiled over. 그런데 거기서 Nobody saw their real potential. 비밀인데요. 부엌의 비밀, 부엌의 비밀인데 nobody, 어느 누구 한 사람도 본 사람은 없습니다. their, 그들의 진짜 잠재력을, potential, 그럼 잠재력입니다. 이게 증기기관, 증기기관이 을 암시하는 거였었는데 그걸 못 봤다 이런 얘기입니다. 산업혁명의 중요한 건데요. Nobody saw their real potential. 단어 좀 보겠습니다. day in, day out, 날마다 반복해서. She works hard, day in, day out. 매일같이 열심히 일했다. failed는 하는데 실패한 거죠. He failed to see, 못 봤다. The problem, 그 문제를 보는데 보지 못했다. 알아채지 못한 겁니다. Put up a kettle, 주전자를 어디다 올려놨어요? 불 위에 올려놓다 라는 뜻이죠. Stare someone in the air는 누구의 눈을 정면으로 보다, 눈앞에 있다. The truth stared him in the eye. 진실이 그의 눈앞에 있었다. The minute는 1분인데 했을 때, 하는 순간, 하자마자. The minute he arrived, 그가 도착하자마자 the phone, 전화가 울렸다. rang. jump는 여기서 뚜껑이죠. 뚜껑이 솟아오르는 겁니다. The popcorn lid, 팝콘 냄비의 뚜껑입니다. 이게 팝콘 뚜껑이니까 popcorn 뚜껑. jumped off, 튀어 올라서 떨어진 거죠. 떨어져서 튀어 오른 겁니다. convert A to B는 A를 B로 바꾼다. The machine, 그 기계는 convert heat to electricity, 그 기계는 열을 전기로 바꿉니다. convert A to B. 다음 boil over, 넘쳐 끓다, 끓어 넘치다. watch는 쳐다봐라 이런 얘기죠. 쳐다봐라, 동사입니다. 바라봐라, 조심해라. the soup, 국, 조심해라. 그렇지 않으면 it will boil over, 끓어 넘칠 것이다. 그것이 will boil off, boiler, boil, 끓어 넘친다. over. 그 다음 annoyance는 짜증나는 일, 성가시는 일. the buzzing mosquito, 모기가 왱왱왱왱왱 거리는 것은 was 하나의 real annoyance, 진짜 짜증나는 일이었다. 다음 potential은 잠재력입니다. 잠재성.
She has great potential as leader. 리더로서 엄청난 잠재력을 가지고 있다. 상당히 좋은 거네요. 자, 다음입니다. 들어보겠습니다. A partial breakthrough in converting heat into movement followed the invention of gunpowder in 9th century China. The partial 부분적인 breakthrough 부분적인 이게 돌파구란 뜻이죠. 어떤 획기적인 돌파구입니다. 그래서 부분적인 혁신이라 할까 돌파구라 할까 뭐 그런 겁니다. 부분적인 획기적 발전이 부분적으로는 획기적인 발전이 in converting heat convert heat into 이렇게 되죠. 열을 운동으로 바꾼 열을 운동으로 바꾼 부분적인 어떤 발명이 부분적인 혁신적인 발전이 뒤따랐다. follow는 뒤따른 거죠. 뒤따랐다. 발명 invention of gunpowder 화약의 발명으로 이어졌다. follow는 이어졌다. 언제? in 9th century 9세기의 중국에서 9세기 중국에서 화약이 발명되고 그것에 의해서 열이 운동 에너지로 바뀌는 그 부분적인 혁신이 일어나긴 했었다. 부분적으로 일어나긴 했었다. 이런 얘기겠죠. A partial breakthrough in converting heat into movement followed the invention of gunpowder in 9th century China. 다음이요. At first, the idea of using gunpowder to propel projectiles was so counterintuitive that for centuries gunpowder was used primarily to produce re-bombs. 네. At first, 처음에는 the idea, 생각, 어떤 생각인고 하니 화약을 이용한다는 생각. 뭐 하는데 이용하느냐면 propel, projectiles, 요것을 이용한다는 생각. 처음에는 화약을 어디에 이용하느냐면 추진시키는 겁니다. 프로펠, 그 다음에 프로젝타일은 발사체입니다. 발사체, 프로젝트가 뭘 두드러지게 하는 거. 그래서 프로젝타일은 발사체입니다. 발사체. 발사체를 추진시키기 위하여 발사체를 추진시키기 위해서 화약을 이용한다는 생각은 여기까지가 다 주어입니다. 처음에 그런 생각은 was 였습니다. So 너무너무도 counterintuitive 직관적인데 직관적인 거에 counter니까 직관에 반하는 직관에 너무너무도 직관 밖의 일이어서 이런 뜻입니다. 직관 밖의 일 일이어서 so that이죠. 뭐뭐해서 뭐뭐하다 뭐뭐해서 뭐뭐하다 이렇게 된 거죠. 수세기 동안 for centuries 수세기 동안 이것은 삽입구죠. gunpowder 화약은 was used 이용되었습니다. primarily 주로 어디에만 이용했냐면 생산하는데 뭘 생산하느냐 하면 fire입니다. 화약
폭탄이죠. 화약 폭탄. 화약으로 만든 폭탄을 생산하는 데만 처음에는 주로 사용되었었다. 이런 얘기죠. 들어보시겠습니다. At first, the idea of using gunpowder to propel projectiles was so counterintuitive that for centuries gunpowder was used primarily to produce firebombs. 파이어밤을 소위탄이라고 그러네요. 화약 폭탄을 소위탄. 네. 다음입니다. But eventually, perhaps after some bomb expert ground gunpowder in a mortar only to have the pestle shoot out with force, guns made their appearance. But 그러나 eventually 결국은 아마도 perhaps 아마도 after 후에 몇몇 bomb 전문가가 몇몇 폭탄 전문가 expert는 전문가죠. 전문가가 그라운드 건 파우더 그라운드 건 파우더 그라운드는 갈다 갈았다 그라인드의 과거죠. 갈았다. 어떤 폭탄 전문가가 갈았다. 무엇을? 화약을 건 파우더 화약을 어디 속에서 몰털 이것은 몰털 안에서라고 하는 건데 이것은 절구공이입니다. 절구공이 절구공이 화약을 갈아야 되니까 우리 왜 돌로 만들어서 이렇게 가는 기구 있잖아요. 절구공이 속에서 갈은 후에 그 다음 only to라고 하는 것은 결국 뭐뭐뭐뭐 하게 되었다. 이렇게 단지 have 가지게 되었다 라고 하는 뜻으로 번역하면 부드럽게 됩니다. 그래서 past 그러면은 이게 절구고요. 이게 절구공입니다. 절구공이가 어떤 그 피스톤에 의해서 탁 튕겨져 나가는 그거 얘기하는 겁니다. shoot out 튕겨져 나갔다. 강한 힘으로 with force 강한 힘으로 튕겨져 나갔다. 뭐가? the pastry pastry 결국은 튕겨져 나갔다. shoot out는 튀어나왔다. 싹 튀어나왔다. 뭘로? with force 강한 힘으로. 그러니까 폭탄이 운동 에너지로 되었다. 갈아서 집어넣고 이렇게 점화를 시켰더니 그게 확 튀어나가잖아요. 그 얘기를 하는 겁니다. 그래서 결국은 총기가 guns 총이죠. 총이 만들어졌다. 그래서 make their appearance는 나타난 거죠. 그래서 총이 결국은 그래서 총이 make one's appearance가 등장하다 이렇게 등장했다. 총이 등장하는 계기가 되었다. 그런 얘기죠. 그런데 총이 산업혁명을 이끈 건 아니었죠. 이 부분적인 그 돌파구가 되었다. 혁신적인 거 되었다. 지금 얘기하고 있는 겁니다. 총이 나오게 된 얘기를 지금 하고 있는 겁니다. But eventually, perhaps after some bomb expert ground gunpowder in a mortar only to have the pestle shoot out with force, guns made their appearance. 죄송합니다. 우리 강아지가 동네 보안관 역할을 하느라고 누가 밖에서 지나가도 너무도 크게 짖어서요. 청력이 사람보다 몇백 배 좋다고 합니다. 본능에 의해서 하는 것을 어떻게 막을 수도 없고 죄송합니다. 마지막 문장 들어보시겠습니다. About 600 years passed between the invention of gunpowder and the development of effective artillery. 네. About 600 years passed. 네. 약 600년이 지났다. 이런 얘기죠. 약 600년이 passed. 지났다. 네. Between
A and B죠. A와 B 사이에. 예. 그래서 화약의 발견과 화약의 발명과 화약의 발명과 효과적인 대포의 개발 사이에는 600년 정도 걸렸다. 아티러리는 포병 무기 대포입니다. 대포 아티러리 효과적인 그러니까 아주 제대로 기능을 하는 대포가 개발된 것 사이에는 600년이 걸렸다. About 600 years passed between the invention of gunpowder and the development of effective artillery. 네, 단어 좀 보겠습니다. partial은 부분적인입니다. We made a partial improvement. 자, improvement는 부분적인 개선입니다. 그 다음 breakthrough, breakthrough 돌파구, 획기적인 발전, 발명, 발견. 예. The scientist, 과학자는 made, 만들었다, 획기적인 발전을 어디에 있어서? cancer research, 암 연구에 있어서 이런 얘기죠. counterintuitive는 직관에 반하는 예상 밖의 the result 그 결과는 였습니다. counterintuitive but correct 예상 밖이었지만 직관 밖이었지만 그러나 맞는 얘기였다. correct. propel은 프로펠러 있다고 그랬죠? 추진하다. the rocket 그 로켓은 추진된다. 무엇으로? 가스로. 가스, 가솔린이죠. 휘발유, 가스. 그 다음에 projectile는 발사체, 투사물. the cannon 대포입니다. 대포. 캐논이 fire 발사됐다. huge projectile 거대한 발사체를 대포가 거대한 발사체를 발사시킨 겁니다. 대포에 묶여서 같이 갔나 보죠. 네. 그다음 mortar and pestle 절구와 절구공입니다. 가루를 만드는 도구가 되겠죠. he ground 그는 갈았습니다. 갈다 grind의 과거. 허브 우리 허브차 허브 있죠? 이용해서 mortar and pestle 절구와 절구공이를 가지고 약초 허브라는 약초를 갈았습니다. 그 다음 shoot out 그러면 튀어나오다. the cork 콜크 마개가 튀어나왔다. 어디서부터? 바틀에서부터 로부터 이런 얘기입니다. of는 그 다음에 artillery 대포입니다. 대포. the army 그 군대는 used 사용했다. heavy는 무거운 이런 뜻입니다. 무거울 중포 중대포를 사용했다. 네, 이렇게 해서 오늘 482번째 482번째 사피엔스 시간 마치겠습니다. 여러분 감사합니다. 수고하셨습니다.